네, 이장우입니다. 이렇게 긴 시간 동안 함께해 주셔서 감사드리고요. 아무리 좋은 얘기도 또 너무 길면 힘드니까 4시 예정보다 한 15분 정도 당겨서 한 40분 정도만 진행해도 되지 않을까 싶습니다. 노력하겠습니다. 오늘 엄청난 분들에 의한 토론이 있었습니다. 우리 반기문 전 유엔 사무총장님께서 휴머니티, 인본주의, 사람 중심을 강조하시면서 또 제인 구달 박사님께서는 구체적으로 루츠 앤 슈트라고 하는 나무 심기 운동, 원래 구체적 행동을 실천으로 강조해 오신 분이고, 또 이스만 슈퍼 프로듀서께서도 K-팝의 영향력으로 구체적으로 나무 심기 운동에 대한 주창을 하셨고, 또 우리 최재천 교수님 생태적 전환에 대한 중요한 얘기를 해주셨습니다. 거기에다가 또 우리 이태식 회장님이 노아의 방주로 해서 이제 우주로 도망가자는 얘기인 줄 알았더니 그 기술을 어려운 지구 환경을 지키는 서스테너빌리티를 활용하는 그런 키 테크놀로지로 활용을 하자, 이런 주장으로서 아주 반전을 이루어 주셨습니다. 오늘 이 얘기에 대해서 휴머니티 앤 서스테너빌리티 주제에 대해서 지금 저희 시간이 새벽 한 3시쯤으로 알고 있는데요. 우리 온라인에 샘 리처드 교수님, 펜스테이트의, 또 로리 멀비 교수님, 펜스테이트 사회학과 교수시고, 한류에 대한 소개로, 그러니까 어떻게 보면 다문화에 대한 강자로 세계적인 명성을 얻고 계시고, 유튜브 조회수가 수백만에 이르시는 귀한 분을 또 모셨습니다. 또 한경구 유네스코 한국위원회 사무총장님, 또 말미에 또 종합적으로 오늘 토론을 해주시기로 되어 있습니다. 우선 미국에서 기다리고 계신 샘 리처드 로리 멀비 교수님 토론을 좀 모시겠습니다. 지금 긴 시간 동안에 5분의 토론을 들었는데, 우선 커멘트를 한번 어떻게 생각을 하시는지, 커멘트를 두 분, 부부셔서 같이 하셔도 좋지만은 또 별도의 또 교수님이시니까 각자 한 5분씩 좀 커멘트를 듣겠습니다. 안녕하세요. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Professor Lee. And thank you for inviting us to speak. I feel honored to be on a panel with these distinguished guests. And I will go first. As I was listening to Mr. Isuman, I was imagining how extremely depressing his words might be to people who are not paying attention. And because what he was asking us to do is imagine the existential threat that we are facing. And it's really about our existence as human beings, of life on Earth. But for some reason, when I listened to his words, I felt uplifted because what I hear is a person who is a true global influencer, taking responsibility, taking up the cause of climate collapse and taking responsibility. And this is good news. And I really enjoyed how he connected this immense problem to the technological changes of the fourth industrial revolution, and solutions that are emerging that we really never before imagined. And I think it's important to hold on to that hope and that vision. And that takes me to Professor Lee's comments. And I loved his presentation, and he illustrated all these different ways in which human beings are utilizing technologies in ways that most of us never see. And he is a very well-known and very accomplished engineer. I think we know that. And he knows things that most of us don't think about. And I think what he highlighted is that so many things are happening in the scientific communities around us because smart people with interesting ideas are sharing those ideas with one another, just like we're doing here at this conference. And as to Professor Che, I
liked what he said about, I thought it was very notable that this virus conquered human society suddenly and very quickly. And it was upon us before we had the ability to mount a serious defense. And we didn't do very well in our collective global response. And he kind of toyed with this idea or played with this idea that humans are stupid. But what he said, what I heard was we're stupid when we allow ourselves to be divided and think by ourselves and think that we alone or in our separate groups can have answers to these very complex problems. And so when nations remain divided or when groups remain divided and forget about our interconnectedness, we act in very ignorant or stupid ways. And I think Dr. Mulvey will address this later because it's important in terms of solving this problem that we are facing. And one of my messages, this is my final thought here, as I was thinking, listening to the speakers and Ban Ki-moon and Professor Goodall, I was thinking about my message about Korean culture that I have been discussing for several years, and how Korean culture is organized around a communitarian-oriented moral order, and how important that is, and how unique it is in the world for highly developed and advanced societies, and such as South Korea. And what it means is that the Korean culture becomes a beacon of hope for what is possible for human beings and this potential to work together. And in that sense, I think the Korean people have something extremely important to teach the world. And I think this conference is showing us that. So thank you. 예, 몰리 교수님 계속해 주시죠. 예. Thank you. Hello, distinguished speakers and guests, and thank you for having us. This is so big. As I was listening, I was just thinking the human minds and the project before us of sustainability is so profound. And that was so I want to echo everything that my partner Sam Richards has said about Korea and in its role in this future that we're talking about. But I wanted to also kind of pull together some of the pieces that I heard, because I kept hearing we and collaboration and cooperation and borders and cross borders and all of that. And that is the core of the work that I do, is working with people in conflicts across borders of all kinds, big and small. And I think what is important and there was a lot of talk about we. And one of the main things that I've learned in this cross-border work is that we actually first have to back up and define who we are separate from each other, not first who we are as a collective. And I say that because I think as we talk about the actions that we need to take, the we is actually the thing that I think needs to be taken apart a little bit, because there are people with profound levels of influence and potential, and then there are people without that kind of profound influence. And when we think about our future, we have to account for those profound differences. And so when we think about influencers in K-pop and culture industry, we're talking about people with influence and power, and we need to use those people and that power in very specific ways. But we also need to think about people with very different access and roles in the future. And what I find, because my work is on the ground with people, people to people, is that there are people who are experts and masters of things like care and compassion and reverence for life and each other. And oftentimes what we center in our values is celebrity and wealth and power. And I think that when we make these distinctions between people, and I think we're going to have to center people who are masters of compassion and care. And I think they're going to be very different people than who we think about
because we don't see them, and they are the ones who can show us what we need. And I'll just say that I think that Professor Lee talked about the stupidity of humans, but then I think I have this backwards. Then we heard about this bold intelligence of humans, right? And I think both are true. And there's a lower nature of humans that I think we can talk about and we can see as ignorant. But there is this potential of humans that is amplified when we work in groups and when we cooperate. But in order to do that, we need methods and technologies that can access our great potential of the human collective in very specific ways. And maybe we'll have a chance to talk about that a little bit later. But mostly I want to say at some point we have to make it unprofitable to be destructive to our environment. And we have to center compassion, care, and value those very simple gestures. Thank you. 예, 감사합니다. 좀 이따가는 두 분께 혹시 오늘 연사분들께 혹시 하실 질문 있으시면은 잠시 후에 기회를 드리겠습니다. 질문 없고 그냥 개인 의견을 말씀해 주셔도 좋고요. 그래서 두 분께는 잠시 후에 다시 한번 기회를 드리겠습니다. 오늘 연사들의 얘기를 다 종합적으로 들으시고 오랜 시간 경청을 해주셨는데 한경구 유네스코 한국위원회 사무총장님께 마이크를 드리겠습니다. 유네스코는 잘 아시다시피 세계적으로 문화 교육을 증진시키기 위한 유엔 기구인데요. 아마 문화 교육에 대해서 많은 계획과 비전을 가지고 계시리라 믿습니다. 예, 부탁드리겠습니다. 예, 제가 이장우 회장님으로부터 이제 이 회의를 후원해 달라는 얘기를 들었을 때는 참 의미 있는 좋은 일을 하신다. 그래서 후원을 해드리지요. 그러고 이제 이렇게 베푸는 입장에서 왔는데 어제 오늘 깊이 발표를 들으면서 제가 이장우 교수님께 굉장히 고맙다는 얘기를 드리고 싶습니다. 왜냐하면 이제 오늘 서스테이너빌리티 얘기를 많이 했는데 어제 오늘 들으면서 가만히 생각을 했더니 이게 지구가 지속 가능해야 된다. 이 얘기를 하고 있는 저희 유네스코 또 굉장히 많은 다른 기관들의 활동이랄까? 이거는 과연 지속 가능한가? 그런 생각을 했습니다. 저희가 굉장히 좋은 콘텐츠가 있고 아주 진정성 있는 메시지를 가지고 있지만 어제 오늘 들으면서 생각한 게 우리는 왜 그거를 효과적으로 전달하지 못할까? 메시지가 왜 전달되지 않고 전달된 메시지가 왜 감동을 주지 못하고 그래서 왜 행동의 변화를 불러일으키지 못할까? 아까 최재천 교수님 발표하시면서 내 손녀딸의 미래가 내 손에 달려있다. 난 뭐든지 할 수 있다 그러셨습니다. 근데 사실 이게 직접 개인 대 개인의 손녀딸은 아니지만 손녀딸보다 조금 더 갈 수도 있지만 정말 우리 미래가 달려있는데 우리는 그거를 왜 그렇게 받아들이질 못하고 있을까? 아까 이제 이수만 프로듀서님도 나무를 심는 거를 등에 나무를 지고 다니겠다 그런 말씀을 하시는데 저렇게 저희가 영향력이 큰 분도 그 고민을 하고 계시는구나 그런 생각을 했습니다. 그래서 제가 굉장히 고맙다는 말씀을 드리는 건 먼저 저희 같은 기관들이 저희 유네스코는 70년이 넘었습니다. 저희가 시작할 때는 그런 대로 첨단의 방법을 사용했는데 세상이 이렇게 변화하고 있는데 저희는
지구가 지속되어야 된다는 얘기를 하고 있으면서 그 얘기를 효과적으로 전달하지 못하고 있다. 그러면 지구가 지속 불가능해지기 전에 저희가 먼저 지속 불가능해지는 게 아닐까. 정말 혁신이 필요하고 잘해야겠다. 그런 생각을 하면서 이제 지금 미국에서도 말씀을 해주셨지만 그런 굉장한 영향력을 가지고 있는 인플루언서들, 그다음에 첨단 테크놀로지 이거를 정말 잘 활용을 하고 같이 협력하고 저희도 많이 배우고 그래서 이런 메시지를 어떻게 하면 잘 전달할 수 있을까? 이거를 정말 할 수 있었으면 또 한국이 특별히 이제 이게 6.25 때문인지 그 이전에 홍익인간 때문인지 그렇지만 굉장히 저희가 이제 소위 이 휴머니티, 그러니까 이 인본주의적인 인간 가치를 강조하고 있고 K-팝도 굉장히 좋은 영향력들을 행사하고 있는데 이거를 잘하는 것이 어떻게 보면 한국이 정말 글로벌 사회에 기여할 수 있는 방법이 아닐까. 저희가 이게 식민지도 돼봤고 전쟁도 겪었고 극심한 가난 속에서 경제 성장을 하면서 그 과정에서 온갖 사회 문제를 겪어봤습니다. 그런 나라기 때문에 오히려 이런 정말 좋은 메시지들, 진정성 있는 내용들을 한국이 굉장히 잘하고 있는 이런 인플루언서들하고 협력해서 전달하는 좋은 프랙티스들을 만든다면 이거는 아주 글로벌하게 큰 영향을 미치고 정말 지속 가능성을 우리가 얘기할 때 한국이 독특한 기여를 하는 게 아닐까 그런 생각을 합니다. 교육에 대해서 또 말씀드리고 싶은데 그건 좀 다음에 하겠습니다. 그러니까 한국 문화나 한국의 컨텐츠의 독특성에 대해서 얘기를 하셨는데 사실 그 문제는 우리 미국 펜스테이트의 샘 리차드 교수님이 강의에 그 부분을 많이 소개하고 활용을 해서 또 세계적인 화제가 되고 있고 또 구체적으로 로리 멀비 교수님도 구체적으로 운동으로 확산을 하고 있습니다. 우리 한국 문화의 독특성이나 이런 컨텐츠의 어떤 잠재력, 지구에 기여를 할 수 있는 잠재력에 대한 특별한 생각을 두 분이 가지고 계시리라고 생각이 되는데 먼저 샘 리차드 교수님 한 말씀 해주시겠어요? I actually had a question for Mr. Isuman, and I would be interested in hearing him answer this because I am in agreement that K-pop performers and Korean actors and cultural influencers could have a profound impact on pushing this movement forward and spreading these ideas out into the world. And I think in part, I'll say a couple of things and then here I will ask my question to you. That in part it's because Korea is seen so positively around the world, and I think in some ways you always have to be an outsider to really see things with great clarity. Like the fish does not understand water, but people outside of Korea see something about Korea that is just profoundly positive, and we don't see it as coming from Korea. We don't see Koreans pushing this idea about these positive factors and forces. We just observe them naturally, and I think that's what puts Korea in such a profound position right now to be able to have an influence on the world. And so when I think about these K-pop performers and Korean actors, and I think all the people right now flying into Korea for the 10-year anniversary of BTS and this sort of thing, my question to you, Mr. Isuman, is what do you think keeps Korean performers and influencers from stepping up
in filling this space and playing this role and taking on these issues in a more profound way than they are. 너무 어려운 질문을 교수님이 우리나라에서도 물론 많이 알려지시고 또 전 세계적으로 우리 K-팝을 또 알리는데도 굉장히 많이 도움을 주신 분이라서 언제든지 감사히 생각하고 있었는데 만나 뵙지도 못했는데도 저희가 또는 제가 생각해본 구체적인 서스테이너빌리티 중에서 우리 K-팝이 할 일이 뭐가 있을까라고 생각했을 때 우리 로리 멀비 교수님도 말씀하셨듯이 이게 점점 젊은 사람들이 이렇게 개인화되고 점점 정말 떨어져서 완전히 디스크릿된 뭐 당연히 디지털이라는 게 디스크릿된 정보이긴 한데 기술이 그걸 가지고 우리 사람들도 전부 다 그렇게 따로따로 떨어져 가는 것을 어찌 보면 우리는 잘 못 보고 있는 건 아닐까 또는 합칠 수 있는 것도 우리는 어쩌면 그렇게 생각하고 있는 게 아닌가. 이를테면 우리 K-팝의 퍼포먼스 하는 퍼포머들이 또 가수들이 무대 위에 맨 처음에 올라가면 이 조명 때문에 사실 잘 안 보이고요. 연습을 많이 한 것을 그래도 제대로 해내기가 그렇게 쉽지가 않습니다. 근데 노련한 저는 MC를 해봤지만 MC라든가 노련한 가수가 되면 무대 밑에서의 반응 또 무대와의 관객과의 그 호흡 이런 걸 같이 느끼고 얘기할 수 있어진다고 저는 생각합니다. 우리 K-팝의 퍼포머들이나 가수들이 굉장히 많은 사랑을 받으면서 어쩌면 조명을 처음 받은 그렇게 큰 조명을 처음 받고 그렇게 많은 사람들이 지금 모여서 같이 내 음악을 들어주고 하는 사람들이 이렇게 많은가에 대해서 현실적으로 어쩌면 잘 못 느끼고 있을 수도 있습니다. 그것을 우리 할리우드에 데뷔하신 많은 연예인들 또 전 세계적으로 유명하신 분들은 사실 그 유명하게 되신 그런 상황에서 그때부터 무엇을 생각할 것인가가 내가 세상에게 무엇을 돌려줄 것인가 그리고 내가 어떻게 보답할 것인가를 많이 생각하고 행동으로 옮겨온 것을 보았습니다. 그 중에는 환경에 대해서 환경운동가는 아니었지만 또 환경운동가들이나 앞서가시는 많은 분들에게 도움을 주고 같이 도움을 주는 것이 귀감이 돼서 많은 팬들이 쫓아가는 것을 저는 보았습니다. 저는 무대 위에 올라가서 직접 퍼포머를 한 거는 옛날이었지만 제가 프로듀싱한 많은 사람들이 무대에 올라가서 이제 그 관객을 보고 또 많은 전 세계 사람들을 보고 그들에게 감사해야 될 때이다라고 생각합니다. 그래서 감사를 어떤 식으로 할 것인가는 여러 가지 방법이 있겠지만 지금 이때는 우리가 다 같이 그냥 지구 살리기에 동참하는 것도 굉장히 감사하는 모습이 아닐까. 또 많은 나무를 혼자 심는 건 아니더라도 그분들이 우리 K-팝 또 팬들과 함께 우리 한 그루라도 한번 심어보자 이렇게 시작함으로써 이 얘기를 샘 리처드스 교수님도 해주실 거고 로리 멀비 교수님도 해주실 거고 또 이걸 보시는 많은 분들이 해주실 거고 지금 여기 원정맨 캐지민 이런 분들 또 어저께도 우리 인플루언서들 많이 오셨어요. 이번에 이렇게 어려운 자리처럼 보이는 이런 자리에 제가 이거를 좀 호명을 해드렸으면 좋겠는데 죄송하지만 메이찬 베트남에서 오신 인플루언서 벤자민 챙 또 싱가포르에서 왔고요. 그리고 필리핀에서 우리 크린 킴, 또 인도네시아에서 라피 아마드, 또 나기타 슬라비나라고 하는 인도네시아의 유튜버 이분들은 어찌 보면은 제가 아까 말씀드렸듯이 제가 공항에 내렸을 때 사진 한 장이 오후에 올라가고 그랬다는 것을 저도 깜짝 놀랐는데 이분들은 굉장히 많은 유튜버 또 굉장히 많은 팬들을 같이 또 자기의 의사들을 전달하는데 다 그분들은 따로따로인 것처럼 보입니다.
근데 우리가 이 서스테이너빌리티라고 하는 이런 곳에 이런 얘기를 할 때 결국 우리가 제일 잘 합쳐지는 거는 죽을 때인 것 같아요. 위험한 순간. 이럴 때 우리가 합쳐질 수 있는 일들을 로리 멀비 교수님처럼 우리가 공존하면서 이제 지구를 같이 살리기 운동에 동참해 줘야 되는 분들이 실제로 이런 어려운 포럼 아니면 좀 어른들의 나이 든 사람들이 하는 포럼 이런 데 동참해 준 것부터가 아주 좋은 시작이 아닐까 하고요. 저희가 이렇게 한 것을 새벽 3시에도 봐주고 계시는 샘 리차드 교수님이 좋게 봐주시는 거 이거 자체가 우리가 이제 K-팝이 해야 될 일을 하고 있는 건 아닐까. 저는 이제 우리 전 세계를 쳐다보고 또 전 세계 분들에게 돌려줘야 되는 그런 일들을 우리가 혼자 하는 것도 아니고 같이 팬들과 함께 하려고 합니다. 좋게 봐주신 거에 대해서 감사하고 저희가 그러는 은혜에 보답하는 것이 우리 한국도 사람들이 잘하는 일이거든요. 그래서 우리가 잘하는 일을 같이 해볼까 하고 제시해 봅니다. 예, 감사합니다. 사실 무대 아래는 아직 여러 셀럽이 계시고 있고 그 셀럽이란 개념이 지금은 어떻게 보면은 스타의 대중화라고 저는 생각을 하는데요. 많은 그 셀럽 그렇지만은 그 깊고 강한 영향력을 가진 셀럽들이 이제 더 많이 나오고 있고 이 자리에 또 특히 우리 원정맨 같은 틱톡 그 1위의 그 셀럽이 또 같이 해서 또 이게 좀 지겹지 않으세요? 우리 원정맨 한번 저기 모르시는 분 있으시니까 한번 좀 박수 부탁드리겠습니다. 예. 열심히 공부하고 있습니다. 사실 저희도 열심히 배우고 있습니다. 혹시 몰리 교수님 혹시 뭐 질문 있으신가요? I do. I want to just say a little bit before I ask the question because it'll make more sense. And my question is for President Lee, so just be ready. I work with groups, small groups, and one of the things that one of my main takeaways from all of this work is that groups are both our problem and our solution. I mean, humans are pack animals, and so we live and work in groups. And whether we're from an more individualistic society or a more communitarian society, we still are in groups. And what happens in groups often is dysfunctional, and all of my work is about training people to manage groups to make them as functional and healthy as possible. So I'm really, and the good news is I think that we are so smart when we think together, because I think humans are essentially intelligent. And when we put all of that intelligence together in a functional way, we can solve and we can create the world. We have created the world. Look at the amazing world that we've created, right? So anyway, I want to ask President Lee, from the amazing projects that you shared, I'm always curious, what kind of cooperation it goes into making a project like that? Because I think that when we build things, literal things, which is slightly different than the intangible problem solving that we're talking about here, it's a little bit in that intangible realm. Tell us what we can learn from the kind of cooperation that goes into the kinds of project that you were sharing with us. We have two Professor Lee here. To whom do you ask question? I'm sorry, I asked it to 이태식 교수님이 President 해당이 Lee 되는 of 거고요. the Science and Technology Yeah. Foundation. 아니, 로리 감사합니다. 우선 그 질문을 들으니까 SF 영화를 굉장히 많이 보신 것 같습니다. 일단 사람이랑 그렇게 싸우거나 사람의 의견에 반대할 정도의 AI 로봇가 나오려면 앞으로도 한 10년, 20년 정도는 걸릴 것 같고요. 그리고 그 제어 방법은 우리가 이번에 엄청난 그 반론이 생겼는데 AI 드론이 파일럿을 죽이는 사건, 시뮬레이션에서 죽이는 사건이 난 것을 얼마 전에 신문에 났었습니다.
그것을 알게 되면 프로그래머들이 그 문제는 충분히 해결할 수 있을 것 같고요. 제일 중요한 것은 유엔에서 결정한 것처럼 다른 소유권이 없습니다. 그래서 모든 사람들이 같이 달에 대한 개발을 해야 되고, 그래서 그 협력이라는 것이 굉장히 중요하게 생각이 듭니다. 첫 번째로 두 가지 방법이 있습니다. 왜냐하면 로켓은 미국에서 이제 나사에서 처음 개발을 했고, 또 러시아에서는 소유주를 개발해서 우리가 그동안 사용해 왔지만, 우리가 잘 아는 것처럼 앨런 머스크가 스페이스 X를 써서 로켓들을 다시 쓰는 것을 만들어낸 것처럼, 로켓은 쉽게 생각하면 비행기입니다. 그동안 우주에서는 비행기를 만들어서 갖다 버리고 또 다시 비행기를 만들어서 갖다 버렸습니다. 그런데 이제 앨런 머스크의 새로운 개념은 이제 로켓도 비행기다. 그러면 비행기가 지구에서 떠나서 달에 도착하면 공항이 필요하다. 공항을 만들려면 사람은 갈 수 없으니까 기계가 가서 만들어야 되는데, 교통수단은 비행기를 만들었으니까 우리가 한국에 재밌는 예가 있습니다. 한국의 건설 사업을 1970년도부터 엄청나게 사업을 했는데, 그 당시에는 코리안 에어라인이라는 비행기가 없고 외국 비행기를 타고 갔습니다. 마찬가지로 우주에서도 아까 비행기라고 말씀드린 것처럼 그 비행기에 대한 생각을 우리가 서로 나눠서 사용할 수 있다. 그것이 중요할 것 같고, 그 나누어서 사용하는 방법을 과연 우리가 어떻게 할 거냐, 이 문제가 중요한데, 결국은 지금 현재는 어떻게 하냐면 그 안에 탑재체라 그럽니다. 그 안에 태워나가는 것은 비행기, 로켓은 한국 거지만 미국 섀도우 카메라가 같이 해서 달의 남극에 있는 음영 지역을 찍는 사진을 하는 것처럼, 그런 식으로 로켓과 안에서 쓰는 탑재체와 이런 것들을 서로 쉐어링하면 문 빌리지가 됐든 달 마을이 됐든 문 베이스가 됐든 우리가 마을을 형성하면 그 다음에는 우리가 지구의 모든 사람들이 사용할 수 있겠다. 그리고 아까 처음에 말씀한 것처럼 노아의 방주처럼 만약 하나라도 지구가 문제가 된다 그러면 우리가 로켓을 개발해서 많은 사람들과 우리가 동물들까지 갈 수 있는 그런 여유가 생길 수 있도록 만들면 좋겠습니다. 그래서 지구에서 협력도 중요하지만 우주에서 협력은 서로 나누어 갖고 서로 분배하고 서로 모든 정보를 나눕니다. 다만 한 가지 문제는 군사적 목적일 땐 과연 어떻게 될 것이냐, 그 문제는 조금 다른데, 그것은 유네스코 우리 총장님이 여기 계시지만 유엔에서도 그런 문제를 다루고 있고, 우주상에서는 군사 협정은 일단 조정을 하자, 이렇게 결론이 나 있습니다. 예. 그 마이크 드신 김에 저희가 노아의 방주로 지구를 떠나는 것도 재미있지만 재미는 아닌 것 같고. 그런 불행한 사태가 오면 안 되겠지만은, 저희가 반전을 이뤄 주신 거는 그런 그 사전 대비로부터 나온 기술, 어떻게 보면 아이디어가 이제 나오는 그 동기가 그런 동기지만, 실제 그 기술이 그 극한 상황에서 적용이 될 수 있는 그 여러 그 혜택을 주지 않습니까? 그런 측면에서 좀 간단하게 좀 소개시켜 주실 만한 어떤 적용 영역이라든가 서스테너빌리티. 일단 이렇게 생각하시면 어떨지 모르겠습니다. 뭐냐면 우리가 사용하는 지구의 국토, 영토는 지구의 30%밖에 안 됩니다. 그럼 나머지는 어디냐면 남극과 북극 같은 추운 지역, 또는 온도가 아주 나빠서, 기후가 나빠서 사막이 된 지역, 그리고 이제 바닷속이 되겠습니다. 그런 지역에서 살 수 있는 것들이 우리가 극한 환경이라고 그럽니다. 영어로는 extreme environment라고 그러는데, 그 극한 환경이 우주와 지구에서 많은 지역들이 있기 때문에 아직 지구를 더 개발할 수 있는 좋은 여유가 있다고 이렇게 보시면 될 것 같고요. 그 기술들은 지구에서 많이 쓰입니다. 우리가 잘 아는 라이방에서 선글라스라든가 우리가 집에서 쓰는 마이크로웨이브 오븐 같은 것들은 다 우주 기술에서 나왔거든요. 그런 기술들이 지금도 많이 사용이 되고 있고, 아까 제가 말씀드린 것처럼 만약 건설 기술을 지구에서 쓴다 그러면
콘크리트의 그 탄소가 나오는 16%를 우리가 0%까지도 떨어뜨릴 수가 있는 것이 우주 건설 기술이다 이렇게 생각하면 충분히 지구는 아름답습니다. 노아의 방주를 걱정할 필요는 그 최재 교수님 뭐 좀 덧붙여서 좀 해주실 말씀 있으시면 해주시죠. 네, 아니 뭐 전 특별한 생각 덧붙일 건 지금 뭐 생각나는 건 별로 없는데요. 그냥 두 분 같이 해주셔서 반가워서요. 제가 펜스테이트 졸업생이거든요. 아 그래요? 제가 펜스테이트에서 석사를 한 사람이라서 되게 반갑기도 하고, 네, 두 분의 활약 덕택에 정말 우리 문화가 세계에 많이 알려지고 있는 게 너무 고맙고, 또 그렇게 기대해 주시는 만큼 저희가 또 부응을 해야 될 거라는 그런 생각도 정말 많이 하게 됩니다. 그래서 오늘도 우리 모여서 이렇게 이런 얘기들을 서로 나누게 되는 게 다 어떻게 보면 우리 부모님들이 애써 주셔서 우리가 그래도 이만큼 사는 나라가 됐고, 이제는 아까 이수만 대표님이 얘기하시는 것처럼 이제는 우리가 돌려줘야 될 때가 됐다 하는 거를 뭐 우리 국민 많은 분들이 그렇게 느끼고 있는 것 같아요. 그래서 이때 정말 우리가 좋은 생각을 잘 다듬어서 좋은 일을 하면 인류에게도 좋은 그런 기회가 되지 않을까 싶어서 네, 여기 참여할 수 있어서 고맙습니다. 너무 좋습니다. 네. 우리 이태식 회장님 쌤, 질문이 하나 있습니다. 거꾸로 질문하시는 거예요. 아마 쌤이 아시아 또 특히 한국 사람들을 좋아해서 부인이 한국 사람인가 그렇게 생각을 한 적도 있습니다. 그런데 명확하게 아름다운 로리가 옆에 계신 거 보니까 그건 아닌 것 같고, 왜 한국 사람들을 좋아하시게 됐는지 한 세 가지만 얘기해 줄 수 있습니까? 시간 관계상 한 가지만 말씀해 주시죠. Well, I am a sociologist that studies societies all around the world. I've spent the past 40 years studying countries everywhere. And so, you know, it's been sort of at the end of my career. I started my career studying Korea, by the way, with a great interest in Korea. And then I walked away for 35 years, but all the while observing what was happening in Korea. So now I get, after all of this experience in studying cultures and societies around the world, I took the opportunity to go back and apply what I've learned to Korean society. And what I have observed is some changes that have happened in the past 60 years, some development and changes that never should have happened. Human beings, the human society, and as a sociologist, I say this, there's nothing that makes sense about what Korea has been able to do. The miracle that is Korea in the past 60 years. Nobody could have ever predicted it. It's never happened anywhere else in the world in the way that it has in Korea, but a small nation the size of Korea has become so dominant around the world that I'm just absolutely fascinated by what Korea has done. And so I think for me, I am simply putting a voice to my observations. But again, it's a voice that is always comparing Korea with other countries and cultures around the world. That would be 예, 감사합니다. that is my answer. Thank you for the question. It's 아유, a really 감사합니다. lovely question. 샘 리처드 교수님 지금 말씀하시는데 우리 K-팝을 인정해 주시고 또 한국에 대해서 굉장히 긍정적인 그리고 좋은 미래를 얘기해 주신 분들이 있었다는 것 자체가 굉장히 저희들한테 힘을 줬거든요, 사실. 그런데 샘 리처드 교수님이
작년에 어떤 얘기를 하셨냐면 저하고는 전혀 모르는 사이였는데 제가 이제 많이 뵀죠 영상으로. 그런데 이 기후 환경과 서스테이너빌리티 그거는 한국이 할 수 있을 것이다 이렇게 얘기를 하셨어요. 제가 그걸 보면서 이거 나한테 숙제를 던지신 건가? 아니면 칭찬을 해준 건가? 우리의 K-팝을 보면서 칭찬을 해주신 것만큼 또 어쩌면 격려해 주신 것만큼 또 숙제도 주시는 게 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 그래서 우리 젊은이들한테도 우리가 칭찬을 해주고, 오늘 인플루언서도 우리 많이 나왔다 그랬잖아요. 이렇게 잘못하면 늙은 모임만 될 수 있는 그런데 어려운 모임이 될 수 있는 곳에 전 세계 우리 젊은 인플루언서들이 많이 관심을 갖고 또 이렇게 왔다는 것은 우리가 그들에게 또 우리가 이렇게 이런 얘기를 제가 하는 것은 격려도 하고 또 숙제도 주는 것처럼 우리 K-팝의 많은 전 세계 팬들을 갖고 있는 우리의 가수들 또 우리 K-드라마 모든 사람들이 아마 이렇게 격려해 주신 것처럼 또 칭찬을 받은 만큼 우리가 또 그런 것을 해야 될 의무가 있다고 저는 생각합니다. 이런 서로의 그런 공존하면서 서로 얘기를 주고받으면서 격려하는 거에서 우리가 좋은 미래를 만들 수 있지 않을까 생각합니다. 너무 다시 한번 감사드립니다. 좋은 말씀 감사드립니다. 예. 어느덧 좀 이 얘기를 이제 종합을 하고 정리를 할 때가 된 것 같습니다. 그러다 보면 이제 자연히 미래 또 교육 뭐 이런 문제가 또 생각이 나는데요. 마침 또 유네스코 그 한국위원회 사무총장님 나오셨으니까 결론 겸해서 좀 그 유네스코의 미래 교육, 서스테너빌리티에 대한 교육의 비전 뭐 이런 것 좀 소개해 주시면 감사하겠습니다. 예, 그 이제 흔히 교육이 미래를 바꾼다 그러는데 정확히 얘기하자면 교육이 미래를 직접 바꾸는 게 아니라 교육을 잘하면 미래를 좋은 방향으로 바꿀 수 있는 사람이 성장하는 게 아닐까 그렇게 생각합니다. 아까 이제 이태식 그 회장님 발표를 들으면서 제가 참 감탄을 했는데 사실 알게 된 거는 작년에 이 회의 때입니다. 근데 이제 급속도로 제가 좋아하게 됐는데 이 회장님을 정말 좋아하게 된 이유는 굉장히 우수한 학자지만 이분은 좀 서럽다는 게 뭐다 이런 거에 대해서도 아시는 것 같아요. 명문학교를 나오셨지만 죄송합니다. 시험에도 떨어져 보셨고 그래서 어떻게 보면 그냥 우등생, 그냥 모범생으로 일관한 교수들하고 많이 다르신 것 같습니다. 이제 저도 사실 좀 그렇고 우리 최재천 교수님도 조금 그러신 데가 있는데 제가 그래서 서울대에서 교육상을 받고 뭐 한마디 하라고 그랬을 때 그런 얘기를 했습니다. 제가 대부분의 서울대 교수님들보다 훌륭한 교육자입니다. 그때 이제 다들 낯빛이 변했죠. 저자가 정신이 나갔나. 근데 제 주장은 뭐냐 하면 이렇게 우리나라에서 우수한 교수들, 모범생, 우등생들은 주어진 문제에 대해서 빨리 정답을 맞추는데 아주 훌륭한 분들입니다. 문제를 자기가 제시를 한다든지 문제 자체에 대한 의문을 제기한다든지 이런 걸 못하고 있습니다. 그래서 저는 이제 마침 이장호 회장님께 들으니까 내년에는 교육 문제를 좀 다루겠다고 그러시는데 저는 이번 주제와 내년 주제 관련해서 정말 교육이 중요하겠다. 이게 우리가 서스테이너빌리티를 위협하고 있는 것들, 우리가 어떤 위협의 직면에 있는가를 알리는 것도 굉장히 중요하고 또 하나는 아까 불편한 거를 좀 참을 수는 있지만 그래도 불편한 거 참는 것도 정도가 있지 않습니까? 결국은 과학 기술로 어떻게 해서든지 솔루션을 찾아야만 되는 겁니다. 그러면 그런 자유로운 발상, 엉뚱한 발상, 아까 이태식 회장님 한두 가지 예를 보여주셨는데
그런 거를 할 수 있는 사람들을 어떻게 키울까? 그러니까 저는 우리가 문화 산업에서 최근에 일어났던 일들에 굉장히 많은 영감을 받을 수 있지 않을까? 그러니까 정답을 푸는 게 아니라 문제를 자꾸 새로운 걸 만들어낼 줄 알고 질문을 던질 줄 알고 이런 것들이 굉장히 중요한 것 같아요. 제가 전에는 창의 교육 그러면은 이제 그런 질문을 답을 했습니다. 아니 우리 교수들도 별로 창의적이질 못한데 창의성을 어떻게 가르치란 말이냐? 제가 할 수 있는 최고의 일은 창의성을 안심하고 발휘해도 되는 환경을 조성하는 거다. 이제 교수가 가로 걸리지는 않고 이렇게 좀 이상한 짓을 하더라도 그걸 이해해 주는 겁니다. 근데 이제 어제 오늘 발표를 듣고 여러 정말 재미있는 분들을 정말 많이 만났는데 그러면서 생각한 것 중에 하나가 그래 이렇게 환경을 만들어 주는 거를 떠나서 창의성이 좀 더 자극을 받고 클 수 있도록 같이 좀 자극을 해주고 도움을 줄 수 있는 교육 방식 이것도 참 좋겠다. 왜냐하면 지금의 학교 교육이라는 모델은 한 200년 뭐좀 전에 만들어진 거죠. 학교는 고대부터 있었지만 결국 산업혁명 이후에 근대 교육이 만들어졌는데 엄청 효과적이었지만 21세기에는 이미 렐리번스를 상실했다. 그러니까 저는 학교는 죽었다고 봐야 됩니다. 그러니까 우리나라 귀신 얘기는 귀신 중에 자기가 죽은 거를 모르고 돌아다니는 귀신들이 많죠. 저는 사실은 학교가 그런 게 아닌가. 세상이 이렇게 바뀌고 첨단 테크놀로지가 이렇게 많이 나오고 이렇게 많은 사람들이 소통하고 있는데 제가 보니까 그렇거든요. 여기 이태식 교수님 강의 엄청 잘하실 것 같은데 이태식 교수님이 강의하시는 것보다 여기 인플루언서 몇 말씀하시는 게 실제 사회에 주는 임팩트는 훨씬 큰 거죠. 그러니까 이제 테크놀로지 이렇게 발전해 있고 소통하는 방식이 이렇게 달라지고 우리 수명이 과거에는 뭐 정년퇴직할 때쯤부터 돌아가시기 시작했는데 이제 이렇게 오래 살지 않습니까? 이러한 사회에서 평생 교육 학습이죠. 그걸 놓고 볼 때 학교는 어떻게 변해야 되는가? 창의성을 어떻게 우리가 키워줘야 되는가? 이런 거를 하는 게 굉장히 중요하겠다. 이렇게 생각합니다. 그 얘기는 2024년에 이어가겠습니다. 그래서 2024년 The Future of Education 그리고 부제는 Culture and Culture Plus Technology 하는 죄송하지만 퓨처즈하고 복수로 해주십시오. 유네스코는 단수로 안 쓰고 복수로 씁니다. 알겠습니다. Futures. 예, 긴 시간 토론을 이어갔습니다. 뭐 지금 정리할 시간이고 마무리를 하겠습니다. 60년 저희 한국의 발전 과정을 쭉 연구해 오신 우리 샘 리차드 교수님 말씀하셨듯이 아마 우리의 그 다이나미즘이 그 60년에 이런 성장을 만들어냈고 사실 그거는 변화의 세계의 중심에 있지 않고 세계의 변방에 있어서 이 K-팝도 그렇게 됐고 또 오늘 이 서스테너빌리티에 관련된 미래 큰 주제에 관련돼서도 어떤 의미에서 서울이 아닌 이 좀 변방인 대구시의 또 생태도시를 지향하는 수성구라는 변방에서 이루어진 것도 큰 의미가 있다고 생각됩니다. 그래서 저희 이 자리가 세상을 바꿀 수 있는 그런 자리가 아닌가 또 그런 자리라고 믿으면서 오늘 이 귀중한 토론을 마무리하겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예. 그리고 미국 펜스테이트 두 분, 샘 리차드, 로리 머비 교수님 감사합니다.